السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففی قولہ تعالی ثلاثۃ قروء لا يحمل القرء على الطہر وإلا فإن احتسب الطہر الذي طلق فيه یجب طہران وبعض طہر وإن لم يحتسب یجب ثلاثۃ وبعض۔ اعلم ان القرء لفظ مشترک وضع للحیض ووضع للطہر، ففی قوله تعالی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء الی آخر العبارہ۔ یہاں سے صاحب توضیح خاص کے حکم پر تفریع پیش کرتے ہیں کہ ما قبل میں بتایا تھا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے، اس کے اندر تعویل و تخصیص وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پر تفریع پیش کرتے ہیں لفظ خاص سے کہ دیکھیے ہم اس آیت کریمہ میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، اس قول میں لفظ ثلاثہ جو ہے وہ خاص ہے، کیونکہ یہ عدد محصور پر دلالت کرتا ہے، اس لیے لفظ خاص ہے یہ ثلاثہ، لہذا یہ حکم کو قطعی طور پر واجب کرے گا۔ قطعی طور پر واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ثلاثہ پر دلالت کرے گا، اسی پر عمل لازم ہوگا۔ لہذا یہاں پر امام شافعی اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلاف ہے، تو یہاں پر صاحب توضیح امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر استدلال کر رہے ہیں، اور استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر ہی لفظ ثلاثہ جو کہ خاص ہے اس پر عمل ہوگا۔ اس پورے استدلال کا مدار اس بات پر ہے کہ طلاق اگر کسی نے دی ہے تو وہ طلاق سنت کے طریقے پر دی ہو، یعنی طہر میں طلاق سنت ہے، مسنون ہے، تو طلاق اگر دی ہے تو سنت کے طریقے پر دی ہو، یعنی طہر میں طلاق دی ہو، تب یہ استدلال صحیح ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے طلاق بدعی دے دی، یعنی حیض کے دنوں میں طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں یہ استدلال نہیں ہوگا۔ تو طلاق علی سبیل السنہ اگر کسی نے دی ہے تب یہ استدلال صحیح ہے۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے فرمان میں ثلاثۃ قروء میں لفظ ثلاثہ جو ہے وہ خاص ہے اور اس پر عمل لازم ہے، وہ حکم کو واجب کرے گا قطعی طور پر۔ لہذا امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ثلاثۃ قروء میں لفظ قر بھی ہے، قروء یہ قر کی جمع ہے، قر یہ لفظ مشترک ہے حیض کے مابین بھی، یعنی اس کی وضع حیض کے لیے بھی ہوئی ہے اور اس کی وضع طہر کے لیے بھی ہوئی ہے۔ اب امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے جب وضع تو دونوں کے لیے ہوئی ہے تو کسی ایک کو ترجیح دینا ضروری ہے جب وہ مشترک ہے، تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر حیض کو ترجیح دی۔ کس کو ترجیح دی ہے؟ اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں جن کی بنا پر حیض کو ترجیح دی ہے۔ حیض کو ترجیح دی ہے تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر قر سے مراد حیض لیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض
ठहरी रहें, निकाह ना करें, जब 3 हैज पूरे हो जाएं तो उसके बाद किसी और से निकाह कर सकती हैं। तो यहां पर कर्ज से मुराद इमाम आजम ने हैज लिया है, उस पर इस्तिदलाल साहिब किताब फरमाते हैं कि लफ्ज़ सलासा पर अमल तभी होगा जबकि हैज मुराद लें। क्यों? इसलिए कि तलाक मसनून है तोहर में। अब अगर किसी शख्स ने तोहर में तलाक दी तो वो तोहर पूरा गुजर जाएगा, फिर हैज आएगा तो पहला हैज हो गया, फिर तोहर आया, फिर उसके बाद हैज आया तो दूसरा हैज हो गया, फिर तोहर आया, उसके बाद फिर हैज आया, तो ये 3 हैज पूरे हो जाएंगे और सलासता कुरू पर अमल हो जाएगा कि पूरे पूरे 3 हैज हो जाएंगे। इसके बरखिलाफ इमाम शाफिई अलैहि रहमत व रिजवान कर्ज से मुराद तोहर लेते हैं। अब कर्ज से मुराद अगर तोहर लेते हैं वो, तो ऐसी सूरत में सलासता कुरू पर लफ्ज़ सलासा जो ख़ास है उस पर अमल नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि तलाक मसनून है तोहर में। अब अगर तोहर के अंदर तलाक दी तो जाहिर बात है तोहर के अंदर जब तलाक दिए तो कुछ ना कुछ तोहर तो बाकी रहा होगा, है? जब कुछ तोहर बाकी रह गया तो जो बाकी तोहर है या तो उसका शुमार होगा या शुमार नहीं होगा। अगर उसका शुमार ना किया जाए तो ऐसी सूरत में उस तोहर के गुजर जाने के बाद फिर 3 तोहर आएंगे, तो वो 3 तोहर और ये तोहर है तो तोहर ही, तो तोहर 3 तोहर और बाज हो जाएगा, तब भी सलासा पर पूरे अमल नहीं हुआ। और अगर इस तोहर का शुमार किया जाए जिसमें तलाक दी है, इसका शुमार कर लिया जाए, यानी इसको पूरा एक तोहर मान लिया जाए, तो ऐसी सूरत में तब भी सलासा पर अमल नहीं होगा, क्योंकि ये तोहर है और इसके बाद फिर 2 तोहर और करेंगे, तो अब पूरे सलासा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि पूरा तोहर थोड़ी है, ये बाज़े तोहर है ये, तो पूरे 3 फिर भी नहीं हुए। और ये परेशानी सिर्फ इसी वजह से आ रही है कि तोहर से मुराद वो कर्ज से मुराद तोहर ले लिया, जब तो सलासा पर अमल नहीं हो पा रहा है। और अगर कर्ज से मुराद हैज लिया जा रहा है तो ऐसी सूरत में पूरे सलासा पर, सलासा जो लफ्ज़ ख़ास है उस पर अमल आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आई? इसकी तौज़ी साहिब शरह अपने इन लफ्ज़ों में फरमाते हैं फ़फ़ी क़ौलिही तआला, तो अल्लाह के इस फरमान में वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू में लफ्ज़ क़ुरू जो है ला युहमलुल क़रउ अला तोहर, इस कर को तोहर पर महमूल नहीं किया जाएगा, ख़ास पर अमल करने के, अगर अमल करना है तो इसको महमूल नहीं किया जाएगा। व इल्ला, और अगर इसको तोहर पर महमूल कर लिया जाए है फ़ैन हतोसिबत तोहरुल्लज़ी तुल्लिक़ फ़ी, तो या तो उस तोहर का शुमार किया जाएगा जिसमें तलाक दी है, तो अगर शुमार किया जाए यजिब तोहरान व बादु तोहरिन, तो 2 तोहर और बाज़े तोहर लाजिम आएगा, वाजिब हो जाएगा। व इल्लम युहतसब, और इसका शुमार ना किया जाए यजिब सलासतुम व बाद, तो 3 तोहर तो पूरे होंगे और बाज हो जाएगा। ये है इल्म, आप जान लीजिए अन्नल क़रअ लफ्ज़ मुश्तरक वोदिया लिल हैज़ व वोदिया लिल तोहरे, लफ्ज़ कर ये मुश्तरक है, वज़ा किया गया है ये हैज़ के लिए भी और वज़ा किया गया है तोहर के लिए भी। फ़फ़ी क़ौलिही तआला, तो अल्लाह के इस फरमान में वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, इस कौल में अल मुरादु मिनल क़रइ अल हैज़ इंदा अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक कर्ज से मुराद हैज़ है। व तोहर इंद शाफ़िई रहमहुल्लाह, और इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान के नज़दीक तोहर मुराद है। फ़नहनु नक़ूल, तो हम इस्तिदलाल करते हुए कहेंगे कि हैज़ ही मुराद लेना चाहिए ताकि लफ्ज़ सलासा पर अमल हो जाए। तो हम कहेंगे लो कानल मुरादु मिनल क़रअ तोहर, अगर कर्ज से मुराद तोहर ले लिया जाए जैसे कि इमाम शाफ़िई का कहना है, यबतुलु मौजबुल ख़ास, तो ख़ास का मौजब बातिल हो जाएगा, ख़ास जो तकाज़ा करता है उसका मौजब, वो तकाज़ा वो फौत हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, और वो है लफ्ज़ सलासा। ख़ास कौन सा लफ्ज़ है? लफ्ज़ सलासा। लिअन्नहु लौ कानल मुरादु अत्तोहर, क्योंकि अगर मुराद कर्ज से
तोहर हो, व तलाक़ुल मशरू हुवल्लज़ी यकूनु फ़ी हालत तोहर। ये बीच में जुमला लाकर ये बता दिया कि यहाँ पर पूरे इस्तिदलाल का मदार इस पर है कि जबकि तलाक़ सुन्नत के मुताबिक दी हो। और तलाक़ मशरू है हुवल्लज़ी, जो तलाक़ मशरू है वो है जो कि हालत तोहर में हुई हो। फ़त्तोहर अल्लज़ी तुल्लिक़ फ़ी, तो वो तलाक़ जिसमें वो तोहर जिसमें तलाक़ दी गई है, वो तोहर जिसमें तलाक़ दी गई है। इसको तुल्लिक़ा के बजाय मारूफ अगर पढ़े तल्लक़ा फ़ी है तब भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि माना होगा फ़त्तोहरुल्लज़ी तल्लक़ा फ़ीहि तालिक़, ये माना होगा तलाक़ देने वाले ने जिस तोहर में तलाक़ दी है, तो उस तोहर को इन लम युहतसब मिनल इद्दा, अगर इद्दत से शुमार नहीं किया गया, यजिब सलासत अतहार, तो 3 तोहर वाजिब हो जाएंगे। वह बाज़ तोहरिन, और बाज़ तोहर, भाई 3 तोहर तो मुकम्मल होंगे उसके बाद, और ये भी तोहर का कुछ हिस्सा तो होगा ही इसमें। वह इन तोसेबा, और अगर इसको ही शुमार कर लिया जाए अव्वलन ही कि ये भी एक तोहर है, तो इसके बाद फिर 2 तोहर होंगे, तो 2 तोहर पूरे होंगे और ये थोड़ा सा हो जाएगा। कमा हुआ मजहब शाफी, जैसे इमाम शाफी का मजहब यही है कि जिस तोहर में तलाक दी है वो तोहर शुमार किया जाएगा है। यजिब तोहरान, तो ऐसी सूरत में 2 तोहर वाजिब होंगे और बाज़ तोहर वाजिब होगा, तो तब भी पूरे 3 नहीं हुए हैं। फिर आगे साहिब किताब ये बता रहे हैं कि बाज़ तोहर नहीं होता है। तहकीक यही है कि बाज़ तोहर को तोहर नहीं कह सकते, तो इमाम शाफी ने बाज़ तोहर को तोहर कह दिया है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर बाज़ तोहर को तोहर करार दे दिया जाए तो ठीक है, आपने पहले तोहर जिसमें तलाक दी गई उसको शुमार कर लिया, उसको एक तोहर मान लिया मुकम्मल। दूसरा तोहर चलो ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा वाला जो तोहर है वो तो मुकम्मल, उसमें तो कोई बीच की बात ही नहीं है, वो तो मुकम्मल मान लिया, ठीक है। लेकिन तीसरा जब तोहर आएगा, तो अगर बाज़ तोहर आपके नज़दीक तोहर है तो तीसरे तोहर मुकम्मल करने की क्या ज़रूरत है फिर? अरे भाई थोड़ा सा तोहर काफ़ी है। और अगर जैसे कि इमाम शाफी ने कहा कि बाज़ो मा युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ु तोहर, वो तोहर है, लफ्ज़ तोहर का इतलाक जिस पर भी हो जाए, जिस बात पर भी हो जाए वो तोहर है, तो क्या ज़रूरत है 3 तोहर का इंतज़ार करने की? फिर 1 घंटा भी काफ़ी है एक तोहर के लिए, जिस पर भी लफ्ज़ तोहर का इतलाक कर दिया जाए है। तो ऐसी सूरत में तो लफ्ज़ सलासा जो है उस पर तो अमल हो ही नहीं रहा है। मजीद ये कि बाज़ तोहर को अगर तोहर मान लिया जाए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 3 हो जाएंगे, ये बाज़ तोहर भी एक पूरा तोहर है, तो उसके बाद 2 पूरे तोहर कर लेगी औरत, तो ऐसी सूरत में फिर 3 तोहर की ही क्या ज़रूरत है? हर घंटा 1 तोहर हो जाएगा है। हाँ, फरमाते हैं तो उसकी तरदीद फरमाते हैं, अला मजीद ये कि अन्ना बाज़ तोहर लैसा बेतोहरिन, बाज़ तोहर नहीं है, वइल्ला लकान सालिस कज़ालिक, अगर बाज़ तोहर को तोहर मान लिया जाए तो तीसरा वाला जो तोहर है वो भी तो ऐसा ही होगा, उसमें पूरा तोहर मुकम्मल गुजारने की ज़रूरत क्या है? बाज़ तोहर काफ़ी हो जाएगा वहाँ पर। हादा जवाबुन अन सवालिन मुक़द्दर, ये साहिब किताब अला अन्ना बाज़ तोहर लैसा बेतोहरिन से एक सवाल मुक़द्दर का जवाब देते हैं, जो इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से एतराज़ किया गया है। वो सवाल मुक़द्दर ये है, अन युक़ाल के कहा जाए, लिमा क़ुल्तुम अन्नहु इज़ा हतोसिबा यकूनुल वाजिब तोहरैन व बअदन बलिल वाजिब सलासा, क्यों आपने ये बात कह दी कि वो तोहर जिसमें तलाक दी गई है अगर उसका शुमार किया जाए तो ऐसी सूरत में 2 तोहर और बाज़ हो जाएंगे? क्या 2 तोहर और बाज़ वाजिब होगा? तो ये आपने कैसे कह दिया? बलिल वाजिब सलासा, बल्कि पूरे 3 वाजिब हो जाएंगे ऐसी सूरत में अगर उसका शुमार किया जाए। लेना बाज़ तोहर तोहरुन, क्योंकि बाज़ तोहर भी मुकम्मल तोहर है। बात समझाई? फ़इन्न तोहरा अदना मा युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ुत तोहर, क्योंकि तोहर उसको वो अदना भी तोहर ही है जिस पर लफ्ज़ तोहर का इतलाक़ हो जाए। वह हुआ तोहरुन साअतन, मसलन वो तो 1 घंटे का भी, 1 लम्हे का भी तोहर है 1 घंटे का भी तोहर है मसलन। अरे जब इमाम शाफी की तरफ से ये कहा गया तो साहिब किताब कह रहे हैं कि देखिए हकीकत यही है कि बाज़ तोहर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर बाज़ तोहर है जिस पर भी लफ्ज़ तोहर का इतलाक़ हो जाए, अगर वो तोहर कहला दिया जाए तो ऐसी सूरत में तो ये तो सबके खिलाफ है। इस इजमा इस बात पर है
کہ پورے 3 طہر گزارنا ہے؟ اس بات پر تمام مجتہدین اسی کے قائل ہیں. امام شافعی بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا طہر بھی کافی ہوگا، جبکہ 1 گھنٹہ بھی تو ایسا ہے کہ جس پر طہر کا اطلاق ہوگا. تو امام شافعی بھی تو اس کے قائل نہیں ہے خود. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بعض طہر نہیں ہے. فرماتے ہیں فنقول، تو ہم کہیں گے اس کے جواب میں ان بعض الطہر لیس بطہر، بعض طہر نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ لو کان کذالک، کیونکہ اگر بعض طہر ہوتا، اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا، لا یکون بین الاول والثالث فرق، تو ایسی صورت میں طہر اول اور طہر ثالث کے درمیان فرق نہیں ہوتا. جیسے طہر ثالث آتا اس کا بعض جیسی گزرتا فوراً عورت حلال ہو جانا چاہیے دوسرے کے لیے ہے. فیکفی فی الثالث بعض الطہر، تو ثالث کے اندر بعض طہر کافی ہو جاتا، حالانکہ کافی نہیں ہوتا، یہ امام شافعی بھی کہتے ہیں. فینبغی، تو مناسب یہ ہے، انہ اذا مضى من الثالث شیء، تو ایسا مناسب ہوتا، تب تو مناسب یہ ہوتا جب بعض طہر ہو، تو یہ مناسب ہوتا کہ جیسے ہی ثالث سے، تیسرے والے طہر سے کچھ حصہ گزر جاتا، یحل لها التزوج، اس عورت کے لیے نکاح کرنا حلال ہو جانا چاہیے. حالانکہ امام شافعی بھی اس کے قائل نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض طہر نہیں ہے. اور اگر وہ کہیں پہلے والا طہر بعض طہر ہے اور ثالث بعض طہر نہیں ہے، تو یہ ترجیح بلا مرجح، اس پر دلیل لائیے. یہ ترجیح بلا مرجح ہے، یہ تو تحکم ہے. سمجھے نہیں کہ پہلے طہر اور تیسرے طہر کے درمیان کوئی فرق تو ہے نہیں کہ پہلے طہر بعض طہر ہو جائے اور تیسرا والا بعض طہر نہ ہو. پھر یہ ترجیح بلا مرجح ہے. اس لیے استدلال اس بات پر ہوا یہ کہ لفظ ثلاثہ خاص ہے، اس پر عمل تبھی ہوگا جبکہ جبکہ 3 حیض مراد لے لیے جائیں، اور حیض اگر مراد لیے جا رہا ہے، لفظ قر سے حیض مراد لے لیا جائے تو لفظ ثلاثہ پر مکمل طور سے عمل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. احناف نے یہاں پر ایک استدلال اور بھی کیا ہے لفظ قر سے، کہ قر یہ جمع انتقال کے معنی میں آتا ہے. کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ جمعیت پر، ٹھہرنے پر دلالت کرتا ہے. یہ قرأ یقرأ قرآن استقرار کے معنی میں ہے، جمع ہونے کے معنی میں ہے. اور یہ جمعیت کا معنی طہر میں نہیں پایا جاتا ہے، یہ حیض میں پایا جاتا ہے. کیوں؟ حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ گندا خون ایک زمانے تک جمع ہوتا ہے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے، مہینہ یا اس کی مدت جیسی پوری ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ جمع انتقال کا معنی وہ حیض کے اندر ہے، نہ کہ، اور لفظ قر کا معنی قر جو ہے وہ جمعیت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے ہم نے حیض مراد لیا. اس لیے کیا مراد لیا؟ حیض مراد لیا. یہ دوسرا استدلال ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہی مراد ہو کہ بعض طہر ہے تو تیسرے کا اگر کچھ حصہ گزر جائے تو اس سے بھی عورت کا حلال ہو جانا کافی جائز ہو جانا چاہیے کہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے. فرمایا وہذا خلاف الاجماع، یہ اجماع کے خلاف ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو میں نے یہ جواب دیا ہے یہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے شبہے کو قطع کر دینے والا ہے، کاٹ دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے. وقت تفرطت بہذا، اور میں اس میں تنہا ہوں اس جواب کے دینے میں.